بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایک بزرگ اور ایک پرندے کا واقعہ۔ معزز دوستو، یہ سارا واقعہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو پوری دیکھیے اور ہماری ویڈیو سکپ نہیں کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے فرمایا، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، غار کے اندر دریا میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، منکی، خرنوب، سیب اور انجیر، یہ سب چیزیں ایک ایک طرف رکھی ہوئی پائیں۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے۔ حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا، یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلاس بر تھا، اور اس کی چونچ میں منکی اور پاؤں کے بیچ میں اخروٹ تھے۔ اس نے منکی کو منکی پر اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا، تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، یہی پرندہ میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے 30 سال سے۔ میں نے پوچھا، دن میں کتنے بار آتا جاتا ہے؟ فرمایا، 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 15 بار آیا اور گیا۔ انبیاء سے میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا، تمہارے واسطے ایک بار زیادہ لاتا ہے۔ اوپر لے گئے اور ان کا لباس ایک چھال کا تھا میں پہنچا جو کیلے کا مسل تھا۔ موتیوں میں نے پوچھا، یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ اس پر سبز رنگ فرمایا، کا پرندہ یہی منڈلا پرندہ رہا تھا، اتنا عاشورہ کے نفیس جو روز کبھی میں نے 10 نہیں ٹکڑے دیکھا۔ اس میں چھال نے کی کہا، لاتا ہے۔ اے جبرائیل علیہ میں السلام، اس کا کرتا یہ پرندہ تو یا بہت پجامہ نفیس بنا ہے۔ لیتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام ان نے کے کہا، پاس اے ایک سوا محمد بھی صلی تھا اللہ علیہ وسلم، جس سے وہ آپ جانتے چھال ہیں سیتے تھے، یہ کون سی اور نہر ہے؟ وہی پھٹی میں نے پرانی کہا، چھال کے نہیں۔ ٹکڑے جبرائیل ان کے علیہ نیچے السلام نے بچھے کہا، ہوئے تھے، یہ وہ کوثر ہے اور جو ان کے اللہ پاس نے ایک آپ کو پتھر تھا عطا کی ہے، جس میں پانی آپ ڈال گورے کر سونے چاندی ان کا کے تھے۔ پانی اس بالوں کا پر بھاؤ یاقوت ملا جاتا اور زمرد کی تو بال کنکریوں پر اکھڑ تھا۔ جاتے۔ اس کا پانی ایک دن دودھ میں سے نے بھی زیادہ ان کے سفید تھا۔ پاس بیٹھا ہی میں تھا، نے اس کے آبخاروں میں سے 7 آدمی ایک ان سونے کے کا پاس آئے آبخورا لیا جن کی اور اس میں آنکھیں سے لمبائی ایک کی چلو جانب پانی لیا پھری ہوئی تھی اور پیا تو اور وہ سرخ شہد تھی، سے زیادہ اور میٹھا ان کا اور لباس کستوری ان سے کے زیادہ بال ہی تھے۔ خوشبودار تھا۔ مجھ سے پھر فارسی مجھے میں فرمایا، لے جایا گیا ان سے نہ یہاں گھبراؤ، تک کہ میں یہ ایک مسلمان خاص جن درخت ہیں۔ کے پاس آ گیا، ایک نے وہاں مجھے سورۃ ہر القاف قسم کے رنگوں آپ والے کو سنائی بادلوں نے اور ڈھانپ لیا۔ دوسرے نے بس سورۃ جبرائیل علیہ الفرقان السلام نے مجھے اور چھوڑ دیا ایک نے سورۃ اور میں الرحمن بارگاہ الہی کی میں کچھ آیاتیں سجدہ ریز آپ ہو سے گیا۔ سیکھی۔ تو اللہ نے مجھ سے پھر وہ فرمایا، چلے گئے۔ اے محمد میں نے صلی اللہ انہیں علیہ بعض وسلم، مرتبہ میں نے سجدہ میں اس دعا دن کو سے جس آواز دن سے میں نے پڑھتے تھے، آسمانوں اور زمین کو میں نے پیدا کہا، کیا، میں آپ نے یہ آپ دعا پر کس اور سے آپ سیکھی؟ کی امت پر فرمایا، 50 مجھے نمازیں اس فرض کا کر دی الہام کیا تھی، گیا۔ بس آپ اور ایک آپ رات کی میں یہ امت دعا اس کا پڑھ رہا تھا اہتمام کہ کرے۔ پھر میں وہ نے بدلی
ایک मुझ से हट गई खातब को कहते और सुना जिब्राइल कि अलैहिस्सलाम जब ने तुम मेरा ये हाथ दुआ पकड़ मांगो लिया तो और मैं आवाज तेजी से से ये वापस दुआ पलटा। कबूल है। इसके बाद मूसा मैं इनके अलैहिस्सलाम पास से मुलाकात 24 रोज और तक रहा। इनके मशवरे से तखफीफ फिर मुझसे सलात का फरमाया कि जिक्र है। फिर अपना आप किस्सा नीचे बयान उतरे कर। तो रसूल तू अल्लाह मेरे सल्लल्लाहु पास अलैहि यहाँ वसल्लम क्यों ने कर पहुंचा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मैंने से किस्सा कहा, बयान किया। जिस आसमान पर फरमाया, जो भी अगर मुझे मिला तेरा ये इसने किस्सा हंसकर पहले मेरा मालूम होता इस्तकबाल तो किया और खुश तुझे अपने आमदीद कहा। पास इतने सिवाय दिनों एक ना रहने आदमी देता। के मैंने इसे तूने सलाम अपने किया, साथियों को इसने परेशान सलाम किया। का जवाब इन्हें दिया, ताकीर के मुझे सबब खुश से आमदीद कहा, मजामत होगी। लेकिन मुस्कुरा कर इस्तकबाल तुम्हारा नहीं इनके किया। पास लौट जिब्राइल जाना अलैहिस्सलाम मेरे ने पास कहा, ठहरे "ऐ रहने मोहम्मद से अच्छा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कहा, ये जहन्नम मैं का रास्ता मालिक नहीं है, जानता। ये जब से आप पैदा खामोश हुआ हो है गई। हंसा नहीं। जब अगर ये जवाल का किसी के वक्त सामने आया तो हंसा फरमाया, होता उठो तो चलो। यकीनन आपके मैंने सामने कहा, भी हंसता। मुझे कुछ फिर आप नसीहतें वापस कीजिए। मक्का आने के लिए फरमाया, बरात पर अदब सवार सीखो हुए। और भूखा रास्ते में रहना आप अख्तियार कुरैश करो। के एक मुझे काफिले के उम्मीद पास है कि से गुजरे तुम जो कौम से कल्ला मिल लादे जाओगे। जा रहा था। और इनमें मुझे से एक हदिया भी ऊँट था, दिया जिस और पर वो ये दो कहा, घोड़े फरमाया, लदे हुए थे। तुम एक घोड़ा तवाफ़े सियाह ज़ियारत के और दिन एक सफेद था। जमजम जब और आप मुकामे इब्राहिम के काफिले दरमियान पास ढूंढो। से गुजरे तो एक शख्स वो बदक गया उन सफात का और मिलेगा। टकरा गया और उनसे गिरकर मेरा सलाम जख्मी कहो हो गया। और आप अपने मक्का पहुंच वास्ते गए दुआ की और सुबह लोगों को वास्तगारी रात करो। की सैर की बाबत फिर वो बतलाया। मुझे लेकर गार जब से बाहर निकले। मुशरिकीन ने देखा तो आपकी बात सुनी एक तो दरिंदा भागे घर भागे के हजरत दरवाजा के अबू बाहर बकर खड़ा है। सदीक रजी अल्लाह इससे अन्हा के पास आपने गए कुछ कहा और कहा, जिसे आपको अपने मैंने ना साथी समझा पैगंबर के बारे में और कुछ मुझसे पता है? कहा, वो कहता इसके है पीछे कि पीछे चले वो जाओ। आज की रात एक जब वो महीने खड़ा की हो जाए तो मुसाफत का सफर अपने करके सीधे रात की बाईं रात तरफ ही में देखना, वापस आ तुम्हें गया रास्ता है। मिल जाएगा। हजरत अबू वो बकर दरिंदा सदीक रजी थोड़ी अल्लाह देर अन्हा ने मेरे कहा, आगे अगर ये चला, बात उन्होंने फिर खड़ा कही हो है गया। तो जब यकीनन मैंने सच कहा अपनी सीधी जानिब और हम नजर की तो इनकी इससे दमश्क भी की घाटी हर नजर तरह आई। बातों की तस्दीक मैं करते दमश्क हैं की जामा जो मस्जिद में अक्ल गया नहीं तो आती बाद साथियों और से हम मुलाकात हुई। उनको उनकी मैंने आसमानी इनसे खबरों किस्सा में बयान भी किया सच्चा जानते हैं। और वो हम फिर सब रसूलुल्लाह इनकी तलाश में सल्लल्लाहु निकले अलैहि वसल्लम के और पास बहुत आ से गए आदमी मेरे और साथ आपसे हुए। कहा, आप जो चुनाचा कुछ कहते हैं हम इसी इसकी पहाड़ निशानी क्या और है? चश्मे पर पहुंचे आप सल्लल्लाहु और अलैहि 3 वसल्लम दिन ने तक फरमाया, इस मैं घाट को कुरैश के ढूंढा, एक काफिले के पास मगर से गुजरा इसका पता ना और चला। वो फलां फिर जगह पर उन्होंने था। कहा, बस ये वो चीज काफिला तुम हमारी पर वजह जाहिर से हो गई भुटका और और चकरा हमसे गया पुशीदा और की गई है। उसमें एक ऊँट था मैं जिस पर हर 2 साल घोड़े हज लदे हुए करता थे, था एक और सियाह इस घोड़ा शख्स और को दूसरा सफेद जिसका घोड़ा। इस बस बुजुर्ग वो ने ऊँट पता गिर दिया गया था और जख्मी हो तलाश गया। करता था, जब काफिला आया वो तो मुझे ना उन्होंने मिले। काफिला हत्ता वालों कि से 8-10 पूछा। बरस गुजर उन्होंने गए। इसी तरह बयान किया इसके जिस तरह बाद रसूलुल्लाह मैंने इस सल्लल्लाहु शख्स को अलैहि वसल्लम ने जिनका पता इनको इस बतलाया बुजुर्ग था ने दिया था और इसी वजह से जमजम अबू और बकर मुकामे सदीक रज़ी इब्राहिम अल्लाह के अन्हा दरमियान के नाम से वादे पुकारा असल जाने के लगा। पाया। एक रवायत मैंने में इन्हें बहुत सलाम अजीब किया। नादर चीज है कि इन्होंने जवाब इसमें दिया। एक रावी मैंने खालिद अर्ज बिन किया कि यजीद है। आप वही मेरे सारी लिए खराबी दुआ की फरमाएं। बुनियाद है। उन्होंने प्यारे मेरे और वास्ते मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, चंद दुआएं की। हमारी वीडियो आप सबको फिर मैंने कहा कि पसंद आई हो तो इब्राहिम कमेंट बॉक्स में गरमानी सुभान आपको अल्लाह सलाम और कहते अल्लाहु हैं। अकबर लाज़मी उन्होंने टाइप दरियाफ्त करें। किया कि शायद इस तुमने छोटी सी इन्हें नेकी कहाँ की देखा? वजह से मैंने अल्लाह कहा, ताला कोहे हमारा लबनान अच्छा पर। वक्त लाए। आमीन मुझसे या कहा, रब्बिल खुदा इन आलमीन। पर रहम करे। मैंने कहा, क्या इनकी वफात हो गई? कहा, इसी वक्त मैंने इनको इनके भाइयों के हमरा गार में दफन किया है और इनकी नमाज अदा की है। जब हम गुस्ल देते थे तो इस वक्त वो परिंदा जो इनके लिए मेवे लाया करता था गिर पड़ा और पर मारते मारते मर गया। हमने इसे भी इनके पाँव के पास दफना दिया। फिर वो शख्स तवाफ के वास्ते चले गए। इसके बाद मैंने इन्हें नहीं देखा। नाजरीन, बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के बाद ये दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। इन्हें दुनिया के असबाब की
کوئی ضرورت نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ خود غیب سے ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اور معزز دوستو، ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ اور اللہ اکبر لازمی ٹائپ کریں۔